अपने पंजाब के जिहड़े शहीद होए ने 4 होए जवान। थोड़ा निम्मी खानी इंट्रोड्यूस कर देना, दोनों ने इंट्रोड्यूस कर देना, बाकी 10 देना जी। दोस्तों, इस तो पहला कि असी अज दे मुख विषय ते आईए, मैं पहला जिहड़े साडे जवान देश दे अपने बॉर्डरां दी राखी करते हुए चीन दी फौज दे हत्थों शहीद होए ने, उन्हां सारिआं नूं असी अपना सलाम करते हैं, सिर झुकाउने आ। बहुत ये बहादुर लोगों के करके अज साडा देश आज़ाद है, तो आपां सारे उस आज़ादी का आनंद मान रहे हैं। इस दे नाल नाल जिहड़े 4 पंजाब दे जवान शहीद होए ने, उन्हां दा बहुत वड्डा नुकसान है परिवारां नूं, कोई शक नहीं गा, कोई शुबा नहीं गा, और बहुत वड्डा घाटा वा। पर एक बार फिर पंजाब दी स्पिरिट का झंडा बरकरार रखते, साडी कौम का मान सत्कार रखते, उन्होंने जिहड़ी शहादत दित्ती आ, वो हमेशा साडे दिलों के उत्ते, साडे पंजाब दे आवाम दे मनां विच रहेगी। मैं समझदा कि इस तो साडे देश ते राज करन वाले केंद्र सरकारां नूं समझ लेना चाहिए कि तुसीं लगातार पंजाब नाल वितकरा तां कीता वा 72 साल की आज़ादी तो बाद, पर जद भी किते लोड़ पई आ, सब तो पहला पंजाबियों ने शहादत दित्ती आ। ना सिर्फ आज़ादी वेले, ना सिर्फ पंजाब देश आज़ाद होने तो बाद अनाज दे पैदावार च, बॉर्डरां दी राखी विच, खेडां दे मैदान विच, हर गल विच। अज भी तुसीं देखोगे कि जिहड़े 20 जवान शहीद होए, उन्हां चों 4 बहादुर पंजाब दे सपूत सीगे। 25% है 2 पैसे, लेकिन शमूलीयत ते कॉन्ट्रीब्यूशन चौथा हिस्सा इस देश दे विच पा रहे हैं। तो मैनूं उम्मीद करदा कि दिल्ली ते तख्त ते बैठे जिहड़े लोग ने, वो साडे सूबे दे नाल, साडे लोकां दे नाल बेइंसाफी ते वितकरा नहीं करनगे। जिहड़ा मुस्लिम भाईचारा वा, वो होर एक घट गिनती आ साडे सूबे दे विच। अज मेरे नाल विराजमान ने निन्नी खान जी, जिहड़े समराले तो मुस्लिम भाईचारे दे आगू ने, मेरे अपने छोटे वीर राजू खान जी मलेरकोटले तो। अज का जिहड़ा इंपॉर्टेंट इशू आ, वो मुसलमान भाईचारे दे जज्बातां दे नाल तुलक रखण वाला इशू आ। तुसीं सारे जानते हो कि वक्फ बोर्ड इस देश दे आज़ाद होने वेले, जदों इत्थों दी मुस्लिम भाईचारा पाकिस्तान गया, या जिहड़े इत्थे भी रह गए, जिहड़े जिन्हां ते ईश्वर ते अल्लाह की कृपा सीगी, उन्होंने अपने निजी जायदादां चों बहुत वड्डे रकबे दे के वो सारी प्रॉपर्टी सी वक्फ बोर्ड नूं दान कर दित्तियां, वक्फ बोर्ड के नाम ते ट्रांसफर करतियां, ताकि आने वाले समय च ये वक्फ बोर्ड जिहड़ा वा उन्हां दे धार्मिक स्थानां दी और मुस्लिम भाईचारे दे जिहड़े उन्हां दे इंपॉर्टेंट दिहाड़े ने, उन्हां सारिआं दे विच वक्फ बोर्ड उन्हां दी राखी करेगा, उन्हां दी बेहतरी करेगा। इन्हां दे भविख वास्ते वक्फ बोर्ड जिहड़ा है वो योगदान पावेगा। मेरा ख्याल करोड़ नहीं, 24,540 वक्फ बोर्ड दियां बेशकीमती, शायद जिहड़ियां हज़ारां करोड़ां विच होणगे, लगभग 25,000 वक्फ बोर्ड दियां प्रॉपर्टीज़ कल्ले पंजाब दे विच ने। इंडियन आर्मी तो बाद, इस देश के रेलवे विभाग तो बाद, अगर किसी भी कोल सब तो ज़्यादा संपत्ति आ, तो वो सारे देश के वक्फ बोर्ड के कोल है। पर मैनूं अफसोस ना कहना पैंदा कि साडे पंजाब ते राज करन वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पहला तो उन्होंने एक वितकरा किया मुस्लिम भाईचारे पंजाबियों के नाल, कि उन्होंने एक चेयरमैन यूपी तो उत्तर प्रदेश तो लिया के इत्थे चेयरमैन लाता उसनूं पंजाब वक्फ बोर्ड का, सिर्फ इस करके कि वो एक रजवाड़ा शाही परिवार तो एक नवाब सीगे रामपुर के उत्तर प्रदेश के विच, कैप्टन साहब नाल कोई दूर दराडे की रिश्तेदारी होवेगी, तो उन्होंने चक के इत्थे चेयरमैन लाता। जिस बंदे नूं पंजाब दीयां भावनावां बारे नहीं पता, पंजाब दे जोग्राफीए बारे नहीं पता, वो मुस्लिम भाईचारे दे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ की राखी किद्दां करेगा। और उसने फिर इस चेयरमैन जिहड़े मिस्टर जुनैद रज़ा ने, जिहड़े नवाब सी रामपुर दे, इन्हां ने हुण वक्फ बोर्ड का
ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਦੁਰਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 172 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ 172 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਰਜਵਾੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੂਲ 11 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਚਹੇਤੇ ਐਰਿਸਟੋਕਰੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਊਡਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੂਲ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਿਸ਼ਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਤਕਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, MBA ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੰਜਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਬਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਇਲਮ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। 10 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ, 10 ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ 6 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਆਇਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ 2 ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ 172 ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਉਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਬਹੁਤ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਐਬਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ
ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਦੇ ਉਲਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ CAA ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਤੇ ਲੂਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ, 36 ਸਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਸੁਧਾਰਨਗੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁੱਲੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਰਜ਼ਾ। ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਮਪੁਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਰਜਵਾੜੇ ਨੇ, ਐਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਗਰੀਬ ਹੋਣਹਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਜ਼ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਭੁਲੱਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਉੱਥੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਪੱਟੇ ਤੇ 99 ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਤਾਈਓ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲ ਇਨਸਾਨ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। 10 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 172 ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਵ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸਰਾਸਰ। ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਕਾਨਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰਫ RSS ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾ ਪਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ
ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਸ ਆ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਉਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਤੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛ ਲੱਗ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ APMC ਐਕਟ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ, ਧਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਵਰਗੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ 1700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੇ। ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਨਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਉਜਾੜੇ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ। ਅਗਰ 1700 ਏਕੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਲਾਈਕ ਏ ਬਿਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੱਬ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, IT ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਗੁੜਗਾਉਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ
नहीं हले तक किसी ने साडे नाल कोई पहुंच नहीं की। साडे नाल पहुंच करनगे ते असीं बादलील पंजाब दे मुद्दिआं दी खड़का के इत्थे बैठ के अख चक पा के गल करांगे। ठीक है, थैंक यू। मैं निन्नी खान जी समराले तो ते जिस तरह खैरा साहब ने तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯੂਪੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਭਾਜੀ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਲੋਕਲ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਏ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਸ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।